کیمروں کے عام ہونے اور خاص طور پر جب سے موبائل میں کیمرہ آیا ہے تب سے تقریباً ہر کوئی فوٹوگرافر بن چکا ہے۔ کئی لوگ ہر لمحے کو کیمرے میں قید کرنا چاہتے ہیں، بعض تو بڑی زبردست تصاویر بناتے ہیں اور بعض کا مقصد بس کیمرے کو اذیت دینا ہوتا ہے۔ کئی لوگ تصویر میں تخلیق، فنکاری یا کوئی خاص چیز یا بات دکھانے کے بجائے بے تکی تصویروں پر تصویریں بنائے چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح دے تصویر پر تصویر یعنی بغیر موضوع کے فوٹوگرافر کو تصویر کشی کی بجائے تصویر زنی کہنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ایک اچھا فوٹوگرافر بننے، فوٹوگرافر کی دنیا میں آگے بڑھنے، تصویروں میں حقیقی رنگ بھرنے اور خاص طور پر تصویر زنی کی بجائے تخلیقی قسم کی تصویر کشی کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ کچھ آپ اور کچھ ہم سیکھ سکیں اور دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھیں۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ گو کہ ابھی خود فوٹوگرافی کا طالب علم ہوں لیکن کئی احباب کیمرہ خریدنے کے متعلق رہنمائی مانگتے ہیں۔ اکثر میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اچھے کیمرے سے فوٹوگرافی کرنے کا شوق اگر نیا پیدا ہوا ہے تو پھر اپنے بجٹ یعنی اس کام کے لیے مختص رقم کے حساب سے کسی بھی کمپنی کا کوئی ابتدائی مرحلے والا DSLR یا مرر لیس کیمرہ خرید لے، اور اگر آپ پہلے سے ہی کسی اچھے کیمرے سے فوٹوگرافی کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ مبتدی نہیں ہیں یعنی آپ بگنر نہیں ہیں، اور یقیناً خود ہی جانتے ہوں گے کہ اب آپ فوٹوگرافی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہتر کیمرہ کون سا ہے۔ یہ تو تھا وہ جواب جو مختصر طور پر دیتا ہوں، لیکن ابھی ہم مختصر کے بجائے کیمروں کے متعلق چند بنیادی باتیں زیر بحث لاتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا کیمرہ خریدنا چاہیے۔ یوں تو نیا بندہ بھی اچھے سے اچھا کیمرہ خریدنا چاہتا ہے، مگر اچھے کیمروں کی قیمت بھی اچھی ہی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کس قسم کی فوٹوگرافی کرنی ہے اور اس کام کے لیے آپ کتنی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمرے کی قسم اور ماڈل کا انتخاب کریں۔ ویسے بعض دفعہ انسان کافی شش و پنج کا شکار بھی ہو جاتا، مثلا فرض کریں کہ ایک کیمرہ 50,000 روپے کا مل رہا ہے تو اس سے تھوڑا اچھا 55,000 کا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ جہاں 50,000 خرچ کر رہا ہوں وہاں 5,000 اور شامل کر لیتا ہوں تو تھوڑا اچھا کیمرہ مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ اپنا بجٹ بڑھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک اور تھوڑا اچھا کیمرہ ہے جو کہ 60,000 کا مل رہا ہے۔ اب وہ مزید بجٹ بڑھانے کا سوچتا ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیمروں کے ماڈل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا قیمت کا فرق ہوتا ہے اور یوں 5-10 ہزار کرتے کرتے بات بہت اوپر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اونچی چھلانگ مارنے کے بجائے اپنی ضرورت اور بجٹ کے حساب سے مناسب کیمرہ خریدا جائے۔ ویسے بھی کیمرہ خریدتے ہوئے ضرورت یعنی فوٹوگرافی میں کرنا کیا چاہتے ہیں اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ چڑیا کے شکار کے لیے ٹینک نہیں خریدا جاتا بلکہ اس کام کے لیے ہوائی بندوق ہی کافی ہوتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چیز ایک دفعہ ہی خریدنی ہے تو پھر اچھی سے اچھی خریدی جائے۔ میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اول تو طالب علم کو پہلی جماعت سے ہی آغاز کرنا چاہیے، اور دوسرا جب ضرورت سے زیادہ والی چیز خریدی جاتی ہے تو ایک لمبے عرصے تک بہت سے فنکشنز بیکار پڑے رہتے ہیں جبکہ ان کی قیمت پہلے ہی ادا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد نئے ماڈل آ جاتے ہیں تو پھر انسان ان نئی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آج کی ضرورت کے مطابق مناسب چیز خریدی جائے اور جب کل ضرورت زیادہ ہوگی تو تب کی ضرورت کے حساب سے نئی چیز خرید لی جائے گی۔ کیمروں میں سب سے اہم چیز میگا پکسلز اور تصویر بنانے والے سینسر کا سائز اور قسم ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی تصویر مختلف رنگوں کے نہایت چھوٹے چھوٹے نقطوں کے مجموعے سے بنتی ہے۔ ان نقطوں کو پکسلز کہا جاتا ہے۔ کیمرہ خریدتے ہوئے جہاں پکسلز کو دیکھا جاتا ہے وہیں پر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ تصویر بنانے والا سینسر کس قسم کا ہے اور اس کا سائز کیا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جتنے میگا پکسلز کے دو کیمروں میں جس کا سینسر بڑا ہوگا اس کی تصویر اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سینسر کی حیثیت یعنی ISO کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے۔ ISO کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ لینس کے اپرچر اور زوم کے کیمرے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کی تصویر بنانے کے لیے مختلف اپرچر اور زوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیمرہ یا لینس خریدتے ہوئے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اپرچر اور زوم ضرور دیکھیں۔ خیال رہے کہ زوم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آپٹیکل اور دوسرا ڈیجیٹل۔
असल जूम ऑप्टिकल ही होता है, जबकि डिजिटल जूम में तस्वीर को काट कर बड़ा किया जाता है, जिससे तस्वीर की क्वालिटी कम हो जाती है। आजकल मार्केट में लेंस की बहुत ज़्यादा अक़साम आ चुकी हैं। सिर्फ लेंस पर ही कई किताबें लिखी जा सकती हैं। चूँकि ये वीडियो बुनियादी रहनुमाई के लिए है, इसलिए इतना ही काफ़ी है। कैमरे खरीदते हुए ये देखना भी ज़रूरी है कि शटर की रफ्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है और फोटोग्राफर को इस पर कितना इख्तियार दिया जा रहा है। शटर स्पीड का दायरा जितना वसी होगा इतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुतहर्रिक चीज़ों की तस्वीर बनाने के लिए ज़्यादा शटर स्पीड दरकार होती है और बाज़ दफ़ा कम रोशनी में अच्छी तस्वीर बनाने के लिए कम शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। कैमरा खरीदते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि इसमें तस्वीर बनाने का कौन सा तरीका दस्तयाब है। अमूमन कैमरों में खुदकार तरीका यानी ऑटो मोड तो होता ही है, लेकिन देखना यह होता है कि इसके अलावा फोटोग्राफर को एक्सपोजर सेटिंग के लिए कितना इख्तियार दिया जा रहा है। अच्छे कैमरों में फोटोग्राफर को मुकम्मल दस्ती इख्तियार यानी मैनुअल मोड लिया जाता है, जिससे वो अपनी मर्जी की तस्वीर बनाने के लिए शटर स्पीड, अपर्चर और ISO वगैरह में तब्दीलियाँ कर सकता है। कम वज़न और हुजूम वाला कैमरा संभालना आसान होता है, मगर ये भी ख्याल रहे कि मौजूदा सूरत हाल में ज़्यादा फंक्शंस वाले कैमरों का वज़न और हुजूम भी ज़्यादा होता है। इसलिए पहले फोटोग्राफी में अपनी ज़रूरत देखें और फिर इस हिसाब से कम वज़न और हुजूम वाले कैमरे को तरजीह दें। कैमरा खरीदते हुए ये ज़रूर देखें कि मॉडल नया है या पुराना। ज़्यादा पुराने मॉडल का कैमरा ना खरीदें, क्योंकि बाद में इसकी मरम्मत, दोबारा फरोख्त या एक्सेसरीज मिलने में मसला हो सकता है। इसके अलावा जो भी कैमरा खरीदना हो, इसके मुतालिक ये ज़रूर जान लें कि इसके स्पेयर पार्ट्स या लेंस वगैरह की कीमत क्या है। आया इसके लेंस और दीगर एक्सेसरीज बाकियों की निस्बत महंगी तो नहीं। इसके साथ साथ दोबारा फरोख्त यानी रीसेल का भी ध्यान रखें। अगर पहला कैमरा बेचना पड़ जाए तो क्या ये अच्छे दामों में फरोख्त हो सकेगा या नहीं। मजीद किसी खराबी की सूरत में मरम्मत आसानी से मुमकिन है या नहीं। कंपनी वारंटी दे रही है या नहीं। अगर दे रही है तो कितने अरसे की और किस किस चीज़ की वारंटी दे रही है। कैमरा खरीदते हुए इन तमाम सवालात के जवाबात ज़रूर हासिल करें और फिर इसी की मुनासिबत से फैसला करें। कैमरा खरीदते हुए मंदरजा वाला फंक्शंस और फीचर्स तो ऐसे हैं कि जो हर एक के लिए ज़रूरी है। इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इनके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस और फीचर्स को तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर आउटडोर फोटोग्राफी करने वाले, मौसमी तब्दीलियाँ बर्दाश्त करने वाले कैमरों को पसंद किया जाता है। कैमरा खरीदते हुए मज़ीद चंद फंक्शंस पर भी एक नज़र मार लेनी चाहिए, जैसे फ्लैश लाइट, अलहदा से फ्लैश लाइट लगाने के लिए हार्ट शो, वाईफाई, GPS, टच स्क्रीन, इमेज स्टेबलाइजेशन, रॉ फाइल सपोर्ट, वीडियो बनाते हुए 1 सेकंड में कितने फ्रेम बनाता है यानी FPS, अलहदा से माइक्रोफोन लगाने की सहूलत, मौसमी तब्दीली की बर्दाश्त यानी वेदर प्रोटेक्शन और एक दफ़ा बैटरी चार्ज से कितनी तस्वीर बनती है वगैरह वगैरह। इंटरनेट पर कैमरों के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात मौजूद है। जिस किस्म या मॉडल का कैमरा खरीदना चाहते हैं, पहले इसके मुतालिक लोगों के ख्यालात ज़रूर जान लें। इससे पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़लाँ कैमरा कितना अच्छा और पायदार है। कैमरा या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हुए अक्सर लोग काफ़ी शशोपन का शिकार हो जाते हैं। वो क्या है कि किसी में एक फंक्शन है तो दूसरे में नहीं, जबकि दूसरे में एक ऐसा फंक्शन है जो कि पहले में नहीं। ऐसी सूरत हाल में बंदे को समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ खरीदी जाए। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो फंक्शन आपके लिए जितना अहम है, इसी हिसाब से इसे नंबर अलाट कर लिए जाए और फिर एक गोशवारा बनाकर मुआवजा कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर मैं मेगापिक्सल, सेंसर, अपर्चर, शटर स्पीड को 10-10 नंबर अलाट करूंगा। इसके बाद बाकी ज्यादातर फंक्शंस को 2 या 3, जबकि सियाहत के दौरान तस्वीर कशी की वजह से बैटरी, GPS और मौसमी तब्दीली बर्दाश्त करने को 5-5 नंबर दूंगा, क्योंकि सियाहत के दौरान लंबी बैटरी और हर तस्वीर के साथ मकाम यानी लोकेशन का महफूज होना मेरे लिए काफी सूदमंद फंक्शन है। इस तरह मौसमी तब्दीलियां बर्दाश्त करना भी अहम है। बहरहाल हर फंक्शन को कुल नंबर देकर तलेफ इसके बाद मुख्तलिफ कैमरों का मुआवजा करूंगा कि किस में कौन सा फंक्शन कितना ज्यादा है और इसे कुल नंबरों में से कितने मिलते हैं। इसके बाद ये तमाम फंक्शंस के नंबरों को जमा करूंगा और यूं जिस कैमरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे वो मैं खरीद लूंगा।
कैमरा खरीदने से पहले डिजिटल कैमरों के अक़साम के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है। इसके बाद ही बंदा अच्छा कैमरा ख़रीदने के लिए बेहतर फ़ैसला कर सकता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुत से बेसिक सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ज़्यादातर पूछे गए सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। अगर हमारी ये काविश आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ सराहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं।